गुड मॉर्निंग एवरीवन। आज हूँ एप्रिल 21 सोमवार। चलते जानवे आज दिन टॉप 10 ब्रेकिंग न्यूज। ता पूर्व वीडियो गोटे लाइक कर चैनल को सब्सक्राइब कर पाखरे बेल आइकन दबे ऑल पर ऑन कर रखु जहाद्वारा जेकौन लेटेस्ट ब्रेकिंग न्यूज आपण मैंने आम चैनल माध्यम पाई परिबे। चलते आउट न वर्तमान खबर उपर नजर महिला को लक्ष टंका ऋण देवे सरकार। महिला को सामाजिक क्षेत्र में सुरक्षा जोगाई देवा अनेक योजना घोषणा कर उभय केंद्र और राज्य सरकार। हेले एबेठु स्कीम विषय में आज भी अनेक लोग जानि पारुनथिबा सरकारी सुविधारु वंचित होउछन्ति। एही योजना रे महिला को भविष्य को सुरक्षित होई परिबो। एबल ही एक स्कीम रो नाम होछि लक्ष्यवती दीदी योजना। एही योजना रे 1 लाख रु 5 लाख टंका पर्यंत पाई परिबे योग्य हिताधिकारी। तबे कोन एही लक्ष्यवती दीदी योजना किबल एहार लाभ उठाई परिबे ताहा जानिबा आवश्यक। देशर विकास रे महिलांकर भागीदार बढ़ाइबार लक्ष्य रखिछन्ति केंद्र सरकार। एथिबे सेमानकु सामाजिक और आर्थिक स्तर रे प्रत्येक महिला को सशक्त करबाकू पड़िबो। केंद्र सरकार आरंभ लक्ष्यवती दीदी योजना। एही योजना रे निजर व्यवसाय आरंभ करने को चाहूथिबा महिला माने 1 लाख टंका रु 5 लाख टंका पर्यंत लोन उठाई पाइबे। सबुठारु बड़ कथा हेउछि एही ऋण पई हिताधिकारी को कोनोसी सुध देबाकू पड़िबो नै। लक्ष्यवती दीदी योजना रे निजस्व स्वतंत्र व्यवसाय आरंभ करने को चाहूथिबा महिला मानकु फोकस करा जाउछि। एही स्कीम रे सेमानक दक्षता तालीम बा स्किल ट्रेनिंग दोछन्ति सरकार। एबे एहा देशर सबुठारु लोकप्रिय योजना पालटिछि। एही योजनार लाभ उठाइबाकू हेले शीघ्र आवेदन करबाकू पड़िबो। एहार आवेदन प्रक्रिया मध्ये अत्यंत सरल रहिछि। एथि पई हिताधिकारी को प्रथमे एक स्वयं सहायक गोष्ठी सह जोड़ी हेबाकू पड़िबो। महिलांक बिजनेस प्लानिंग बाबद सरकारी अधिकारी एवं समीक्षा करने पर आवेदन स्वीकार करने को पड़िबो। एथिपई आधार कार्ड, पान कार्ड, आय प्रमाण पत्र, बैंक पासबुक, पासपोर्ट साइज फोटो आवश्यकता रही। ओडिशा रे चिन्हट करा जायथिबा 17,59,000 संभाव्य लक्ष्यवती दीदी मध्यरु 14 लाख ऊर्ध्वर महिला वर्तमान सुधा लक्ष्यवती दीदी होई परिछन। लक्ष्यवती दीदी योजना रे लागू करबाकू क्षेत्र रे अनुमोदन लक्ष्य रे 82% पूर्ण करी ओडिशा देशर अन्य समस्त राज्य अतिक्रम करी। एही प्रयास रे ओडिशा रे मिशन शक्ति विभाग अधीन रे ओडिशा रे जीविका मिशन द्वारा कार्यकारी करा जायछि। एहाकू केंद्र प्रायोजित जातीय ग्रामीण जीविका मिशन रे लक्ष्य सहित कार्यकारी करा जायछि। मिशन मोड रे आरंभ होई एही कार्यक्रम रायत विभागीय सभागत आंचलिक स्तर रे नेतृत्व एवं जीवन जीविका को सुदृढ़ करी एक सशक्त मॉडल भाव में उद्भा होइछि। परवर्ती खबर छुट्टी रे आम पिला आउ किछि दिन पर खरा छुट्टी हेबो। खरा बढ़िले खरा छुट्टी रे समय भी बढ़िबो। गत किछि वर्ष धरि निर्धारित तारीख पूर्व विद्यालय छुट्टी घोषणा होछि। पिला माननकु लंबा जिबाकू समय मिलुछि। ग्रीष्म ऋतु रे स्कूल गुडिकर लंबा छुट्टी हेबार दुईटी कारण रहिछि। गोटिए ହେଲା पिलांकु दीर्घ समय धरि धराबंधा रुटीन भितरु मुकाळेबा एवं कठिन परिस्थितिरु सामयिक विरति प्रदान करबा। द्वितीयटी ହେଲା सूर्यଙ୍କ उत्तापरणीय जनित अहस्यारु तापक जनित अस्वाभाविक परिस्थिति रे विद्यालय कोठरी मध्ये दूरे घर निरापद भाव रखिबा अपेक्षा शिक्षा अध्ययन एक मनोविज्ञान प्रक्रिया सह जड़ित थिबार गुणात्मक और फलप्रद शिक्षण प्रक्रिया लगी उभय शिक्षक और शिक्षयित्री सामयिक विरति आवश्यक। बैटेरी भली सामयिक विरति नहीं प्रतिटी मनुष्य रिचार्ज सेवा जरूरी। एथिपाई विरति आवश्यक। विरति परवर्ती समय पिलामानक अधिक भाव शिक्षण प्रक्रिया मनोरंजन करिथाय किंतु एवं शिक्षा प्रति अधिक रुचि प्रसारण करथांती। एही कथा भी सत जे दिन थिला लोकंक जीवन रे प्रतिटी दिग कृषि उपर केंद्रभूत थिला। विवशत बसत हेउ अबा स्वाभाविक भाव रे हेउ अभिभावक कृषि कर्म रे छोट छोट सहायता पे पिलांकु विनियोग करा जाउथिला। कृषि संपर्कित कार्य रे व्यवहार करी तांकु कृषि संपर्कित ज्ञान प्रदान करा जाउथिला। समय सह एही धारार परिवर्तन आसिले अनेक कांक्षारे पिलांकु चापमुक्त होई केवल शिक्षा दिगरे मनोनिवेश करबा लागि अभिभावक पसंद कले। संभावित पिलांकु ग्रीष्म अवकाश रे पर्यटन, परिभ्रमण, स्वतंत्र वैषयिक दक्षता विकास तालीम, प्रकल्प आधारित प्रशिक्षण, धंदामूलक शिक्षा तालीम, वृत्तिगत तालीम, कला, क्रीड़ा, संगीत, नृत्य भली स्वतंत्र आवश्यक प्रशिक्षण दिगरे योजना प्रस्तुत करी छुट्टी रे पिलांकु नियोजित करबा आवर्जनीय। अन्यथा किछि वर्ष भितर शिक्षा व्यवस्थार उच्च श्रेणी रे आउ एक उद्भट परिस्थितिर स्पष्ट हेबा निष्पत्ति निहाती आवश्यक। परवर्ती खबर नूतन राशन कार्ड आवेदनकारी मानक ई-केवाईसी जांच जरूरी अटे। 19/4/2025 सुधा नूतन राशन कार्ड आवेदन करबा व्यक्ति और परिवार समस्त सदस्यଙ୍କ मानक भली ई-केवाईसी जांच करबाकू नियत जरूरी अटे बोली कुआ जायथिले। एही परिप्रेक्षी नूतन राशन कार्ड पई आवेदन करथिबा व्यक्तिଙ୍କ सूचना निमंते जणाई दिया जाउछि जे क्षेत्र तर्जमा पर योग्य व्यक्तिଙ୍କ पई परवर्ती नूतन कार्ड प्रस्तुत करा जाउछि। एही नूतन कार्ड प्रस्तुत करबा समय परिवार समस्त सदस्यଙ୍କ ई-केवाईसी जांच करबा नियत जरूरी अटे। एनु समस्त आवेदनकारी निज ब्लॉक बा पौरांचल रे थिबा जोगाण निरीक्षक संगे जोगाजोग कर निजर ई-केवाईसी जांच करने जिला प्रशासन तरफ जिला सेवाकारी मानक जोगाण विभाग पक्ष सर्वसाधारण को अवगत निमंते जणाई दिया जाउछि। परवर्ती खबर गोटे सप्ताह मध्य 2000 टंका महंगा है सुना दर। भारत में सुनार मूल्य निरंतर वृद्धि पाइबार लगी। आगु अक्षय तृतीया रही हेले बढ़ुवा सुना दर ग्राहक को चिंतार पकाई। गत गोटे सप्ताह मध्य देश में सुना प्राय 2000 टंका महंगा होइछि। गत सप्ताह 24 कैरेट सुना 1910 टंका महंगा होइथिला एवं 22 कैरेट सुनार मूल्य 1750 टंका वृद्धि पाइछि। रविवार 20 एप्रिल रे सुनार एवं रूपार मूल्य स्थिर रही। वर्तमान देशर समस्त सहर में 24 कैरेट सुनार मूल्य प्रति 10 ग्राम पिछा 97,000 टंका अतिक्रम करछि। वर्तमान दिल्ली में 24 कैरेट सुनार मूल्य प्रति 10 ग्राम पिछा 97,730 टंका रही। 22 कैरेट सुनार
ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମକୁ 89,000 ଟଙ୍କାରୁ ଅଧିକ ରହିଛି। ଆଜି ଦିଲ୍ଲୀରେ 10 ଗ୍ରାମ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 97,730 ଟଙ୍କା ରହିଥିବା ବେଳେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମରେ ପ୍ରାୟ 89,600 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ମୁମ୍ବାଇରେ 10 ଗ୍ରାମ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ 97,580 ଟଙ୍କା ରହିଛି ଏବଂ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 89,450 ଟଙ୍କା ରହିଛି। କୋଲକାତାରେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 89,450 ଟଙ୍କା ଥିବା ବେଳେ 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପିଛା 97,580 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ଚେନ୍ନାଇରେ 22 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ ପାଇଁ 89,500 ଟଙ୍କା, 24 କ୍ୟାରେଟ ସୁନାର ମୂଲ୍ୟ ପ୍ରତି 10 ଗ୍ରାମ 97,630 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ସୁନା ଓ ରୂପାର ମୂଲ୍ୟ ରହିଛି ତାହା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। କମେଣ୍ଟ କଲା ବେଳେ ଆପଣଙ୍କ ଜିଲ୍ଲା ଓ ସହର ନାମ ମଧ୍ୟ ନିଶ୍ଚୟ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ଆଜି ପାଇଁ 13 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ। ରାଜଧାନୀରେ ଜାରି ରହିଛି କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା, ତେବେ ଆହୁରି ମଧ୍ୟ କିଛି ଦିନ ଏହି ଧାରା ଜାରି ରହିବାକୁ ଥିବା ବେଳେ ଆଜି ପାଇଁ 13 ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଆଜି ପାଇଁ କେନ୍ଦୁଝର, ଭଦ୍ରକ, ମାଲକାନଗିରି, କୋରାପୁଟ, ରାୟଗଡା, ଗଜପତି, ଗଞ୍ଜାମ, କନ୍ଧମାଳ, କଳାହାଣ୍ଡି, ନୂଆପଡା ଏବଂ ନବରଙ୍ଗପୁର ଭଳି ଜିଲ୍ଲାରେ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଏହି ଜିଲ୍ଲାଗୁଡିକରେ ଆଜି 40ରୁ 25 କିଲୋମିଟର ବେଗରେ ପବନ ବହିବା ସହିତ ଝଡ ତୋଫାନର ମଧ୍ୟ ଆଶଙ୍କା ରହିଥିବାର କୁହାଯାଇଛି। ତେବେ ଆଜି ନୁହେଁ ଆସନ୍ତା କାଲି ମଧ୍ୟ ଦକ୍ଷିଣ ଓଡିଶାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବ ରହିବ ନେଇ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ କୁହାଯାଇଛି। ଘଡଘଡି ଓ କୁଆପଥର ବର୍ଷା ନେଇ ସତର୍କତା ଜାରି କରାଯାଇଛି। କାଲି ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଜିଲ୍ଲାରେ କାଳବୈଶାଖୀ ବର୍ଷା ନେଇ ଆଲର୍ଟ ଜାରି କରାଯାଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ କେଉଁଭଳି ବର୍ଷାର ପ୍ରକୋପ ରହିଛି ତାହା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 40 ଡିଗ୍ରୀ ଟପିଲା 10 ସହରର ତାପମାତ୍ରା। ରାଜ୍ୟରେ ପୁଣି ଥରେ ବଢିଛି ତାତି। କାଳବୈଶାଖୀ ପ୍ରଭାବ ରହିଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପଶ୍ଚିମ ଓଡିଶାରେ 10ଟି ସହରରେ ତାପମାତ୍ରା 40 ଡିଗ୍ରୀ ଉପରେ ରହିଛି। ଝାରସୁଗୁଡା ରାଜ୍ୟରେ ସର୍ବୋଚ୍ଚ ତାପମାତ୍ରା 42 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ସମ୍ବଲପୁରରେ 40.8 ଡିଗ୍ରୀ, ହୀରାକୁଦରେ 40.5 ଡିଗ୍ରୀ, ତାଳଚେରରେ 40.2 ଡିଗ୍ରୀ, ଭବାନୀପାଟଣାରେ 40.4 ଡିଗ୍ରୀ, ବଲାଙ୍ଗୀର ଓ ଟିଟଲାଗଡରେ ବୌଦ୍ଧରେ ମଧ୍ୟ 41 ଡିଗ୍ରୀ, ସୋନପୁରରେ 40 ଡିଗ୍ରୀ, ନୂଆପଡାରେ 40 ଡିଗ୍ରୀ ତାପମାତ୍ରା ରେକର୍ଡ କରାଯାଇଛି। ସେହିପରି ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ତାପମାତ୍ରା 36.8 ଡିଗ୍ରୀ ରେକର୍ଡ ହୋଇଛି। ଆପଣଙ୍କ ସହରରେ କେଉଁଭଳି ଭାବେ ଖରାର ତାପମାତ୍ରା ରହିଛି ତାହା କମେଣ୍ଟ କରି ନିଶ୍ଚୟ ଜଣାନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଚଳିତ ବର୍ଷ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ ମୋବାଇଲ ରିଚାର୍ଜ। ଭାରତୀୟ ପ୍ରାୟ ଅଧିକାଂଶ ଲୋକ ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତି। ସେହିପରି ଗତ ବର୍ଷ ହିଁ ଘରୋଇ ଟେଲିକମ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡିକରେ ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି ଘଟିଥିଲା। ସେହି ସମୟରେ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହା ବିଶ୍ୱାସ କରାଯାଉଛି ଯେ ରିଚାର୍ଜ ଯୋଜନା ଗୁଡିକ ପୁଣି ମହଙ୍ଗା ହୋଇପାରେ। ଦେଶର ପ୍ରମୁଖ ଟେଲିକମ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡିକ ଯେପରିକି ଜିଓ, ଏୟାରଟେଲ ଏବଂ ଭିଆଇ ଚଳିତ ବର୍ଷ ନଭେମ୍ବର ଡିସେମ୍ବର ସୁଦ୍ଧା ସେମାନଙ୍କର ରିଚାର୍ଜ ପ୍ଲାନ ଗୁଡିକ ମୂଲ୍ୟ ଆହୁରି ବୃଦ୍ଧି କରିପାରନ୍ତି। ଏହି କାରଣରୁ ପ୍ରିପେଡ ଏବଂ ପୋଷ୍ଟପେଡ ଉଭୟ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କୁ ଅଧିକ ଦେୟ ଦେବାକୁ ପଡିପାରେ। ଏହା ସାଧାରଣ ଲୋକଙ୍କ ପକେଟ ଉପରେ ସିଧାସଳଖ ପ୍ରଭାବ ପକାଇବ, ବିଶେଷ କରି ଯେଉଁମାନେ ପୂର୍ବରୁ କମ୍ ମୂଲ୍ୟର ମୋବାଇଲ ଫୋନ ବ୍ୟବହାର କରୁଛନ୍ତି। ବ୍ରୋକରେଜ ଫାର୍ମ ବର୍ନଷ୍ଟାଇନର ଏକ ରିପୋର୍ଟ ଅନୁସାରେ ଏହି ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି ଏକ ଦୀର୍ଘକାଳୀନ ରଣନୀତିର ଅଂଶ, ଯାହା 2027 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଜାରି ରହିପାରେ। କମ୍ପାନୀ ଗୁଡିକର ବିଶ୍ୱାସ କରନ୍ତି ଯେ ଏହା ସେମାନଙ୍କର ରାଜସ୍ୱ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଏବଂ ନେଟୱାର୍କ ଉନ୍ନତି କରିବା ସାହାଯ୍ୟ କରିପାରିବ। ସୂଚନା ପାଇଁ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ କହି ରଖୁଛୁ ଯେ ଗତ ବର୍ଷ ମଧ୍ୟ ଟେଲିକମ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡିକ ସେମାନଙ୍କର ଯୋଜନା ମହଙ୍ଗା କରିଥିଲେ। ସେତେବେଳେ ଟେଲିକମ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡିକ କହିଥିଲେ ଯେ ଉପଭୋକ୍ତାଙ୍କ ପାଇଁ 5ଟି ସେବା ଆରମ୍ଭ କରିବା ପରେ ମଧ୍ୟ ପ୍ଲାନ ଗୁଡିକ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଏ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଏବେ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ଜରୁରୀ ଥିଲା। ଏବେ ଯଦି କମ୍ପାନୀ ଗୁଡିକ ଏହି ବର୍ଷ ପୁଣି ଥରେ ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରନ୍ତି ତେବେ ଉପଭୋକ୍ତାମାନଙ୍କୁ ବହୁତ ସମସ୍ୟାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହୋଇପାରେ। ସୂଚନା ଅନୁସାରେ କିଛି କାରଣରୁ ଯୋଜନା ଗୁଡିକର ମୂଲ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରାଯାଉଛି। ଏହି ଜିଓ 5G ନେଟୱାର୍କର ବିସ୍ତାର ପାଇଁ ବିଶ୍ୱୟିକ ଖର୍ଚ୍ଚ ଯୋଗୁଁ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡିକର ବିପୁଳ ନିବେଶ କରିବାକୁ ପଡେ। ସ୍ପେକ୍ଟ୍ରମ କିଣିବା ଏବଂ ଭିତ୍ତିଭୂମିକୁ ସୁଦୃଢ କରିବା ପାଇଁ ପ୍ରଚୁର ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରିବାକୁ ପଡୁଛି। ଏପରି ପରିସ୍ଥିତିରେ ଏବେ କମ୍ପାନୀ ଗୁଡିକ ଏସବୁର ବୋଝ ଗ୍ରାହକଙ୍କ ଉପରେ ଲଦିବାକୁ ପ୍ରସ୍ତୁତ ହେଉଛନ୍ତି। ଲୋକମାନେ 28 ଦିନର ସାଧାରଣ ରିଚାର୍ଜ ପାଇଁ ପ୍ରତି ମାସରେ ହାରାହାରି 200 ଟଙ୍କା ଖର୍ଚ୍ଚ କରୁଛନ୍ତି। ଯଦି ପୁଣି ଶୁଳ୍କ ବୃଦ୍ଧି ହୁଏ ତେବେ ଏହି ଗରିବ ଏବଂ ମଧ୍ୟବିତ୍ତ ଶ୍ରେଣୀଙ୍କ ବ୍ୟବହାରକାରୀଙ୍କ ପାଇଁ ମୋବାଇଲ ଫୋନ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଆହୁରି କଷ୍ଟକର ହୋଇପାରିବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, ଓଡିଶାରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ବେଳେ ସଫ୍ଟୱେର ସମସ୍ୟା, କ୍ୟାପିଂକୁ ନେଇ ଅସନ୍ତୋଷ ଡାକ୍ତର। ଓଡିଶାରେ ଆୟୁଷ୍ମାନ ଭାରତ କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ବେଳେ ସଫ୍ଟୱେର ସମସ୍ୟା। ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆ ହେଲ୍ଥ କେୟାର ପ୍ରାଇଭେଟ ହସ୍ପିଟାଲର ପ୍ରୋଭାଇଡର୍ସ ରାଜ୍ୟ ସମ୍ପାଦକ ନିଲଞ୍ଜନ ମୁଖାର୍ଜୀ ଏନେଇ ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି ଆୟୁଷ୍ମାନ ଯୋଜନାର କିଛି ସଫ୍ଟୱେର ଇସ୍ୟୁ ଅଛି। ପେମେଣ୍ଟ ସହିତ ଫଟୋ, ଡାକ୍ତରଙ୍କ ଫଟୋ ଦେବାକୁ ପଡିବ। ଡାକ୍ତରମାନେ ଚାହୁଁନାହାନ୍ତି ସେମାନଙ୍କ ଫଟୋ ଆସିବା ନେଇ। ଓଟିପି ଟାଇମ ଆଉଟକୁ ନେଇ ଅସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ଦେଶରେ 37% ଏବଂ ଓଡିଶାରେ 78% ହିତାଧିକାରୀ ଅଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ପ୍ରତି ଲୋକପିଛା କାର୍ଡ ଅଛି, କିନ୍ତୁ BKYC କରିବା ପରେ ସମସ୍ତ ପରିବାର ସଦସ୍ୟ ଥିଲେ। କ୍ୟାପିଂକୁ ନେଇ ଡାକ୍ତରମାନେ ଅସନ୍ତୋଷ ଅଛନ୍ତି। ରୋଗୀମାନଙ୍କର ଚିକିତ୍ସା କୌଣସି ଡେରି ହେଉନାହିଁ। ସେମାନଙ୍କର ପଞ୍ଜୀକରଣ, ପୂର୍ଣ୍ଣ ପଞ୍ଜୀକରଣ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ହସ୍ପିଟାଲରେ କାଗଜପତ୍ର ଏବଂ ବିଲ୍ ପୈଠରେ ଡେରି ହେଉଛି। ସେମାନଙ୍କର ସମସ୍ୟା କରାଯିବ। ନିଲକ୍ଷଣ ମୁଖାର୍ଜୀ କହିଛନ୍ତି ଯେ ରୋଗୀଙ୍କର କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ, ହସ୍ପିଟାଲ ପକ୍ଷରୁ ଟେକ୍ନିକାଲ ସମସ୍ୟା ରହୁଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର, 21ରୁ 24 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ବନ୍ଦ। ଚଳିତ ମାସ 21 ତାରିଖ ସୋମବାର ଅର୍ଥାତ୍ ଆଜି ଚୈତାଲାଗି, ମଙ୍ଗଳବାର ରାମାଭିଷେକ, ବୁଧବାର ବନକଲାଗି ଏବଂ ଗୁରୁବାରରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ନୀତି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ତେଣୁ 21ରୁ 24 ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ କାର୍ଯ୍ୟ ବନ୍ଦ ରହିବ ବୋଲି ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଏହି ଦିନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଦିବସରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଅନୁମୋଦିତ ମାର୍ଗଦର୍ଶକ ଏବଂ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ପ୍ରଶାସନିକ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅନୁସାରେ ରତ୍ନଭଣ୍ଡାର ମରାମତି ଏବଂ ସଂରକ୍ଷଣ କାମ ଚାଲୁ ରହିବ। ଏଥିପାଇଁ ଶ୍ରୀମନ୍ଦିରର ମୁଖ୍ୟ ପ୍ରଶାସକ ଡକ୍ଟର ଅରବିନ୍ଦ ପାଢୀ ସମସ୍ତଙ୍କ ସହଯୋଗ କାମନା କରୁଥିଲେ। ବାସ୍ ଏହା ଥିଲା
ଆଜିର ଟପ୍ 10 ବ୍ରେକିଂ ନ୍यूज। ଯଦି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ମୋ ଭିଡିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଛି ତାହେଲେ ଭିଡିଓଟିକୁ ଲାଇକ୍ କରିବା ସହିତ ଭିଡିଓଟିକୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କ ସହିତ ବହୁମାତ୍ରାରେ ସେୟାର କରନ୍ତୁ। ଆପଣ ଯଦି ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ପାଇଁ ନୂଆ ଅଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଏବେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରି ପାଖରେ ଥିବା ବେଲ୍ ଆଇକନକୁ ଏବେ ଅଲ୍ ଉପରେ ଅନ୍ କରି ରଖନ୍ତୁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଯେବେ ବି ଯେକୌଣସି ଲାଟେଷ୍ଟ ବ୍ରେକିଂ ନ୍यूज ଆପଣମାନେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲ ମାଧ୍ୟମରେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ ପାଇପାରିବେ। ଭିଡିଓ ରିପୋର୍ଟ ଡି ନ୍यूज ଓଡ଼ିଆ।